जो सुभाए दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू मोए तुरक मोए सिर नाई ओएले जा रे ओएले गाडे तेरी गत दोहो ना पाई मन रे संसार अंध गहरा चौं दिस पसरियो है जम जेवरा बुत पूज पूज हिंदू मोए तुरक मोए सिर नाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाईमान हो रही गुरु की संगत। आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के सतगुरां दी इलाही अगमी बाणी दे कीर्तन दियां दातां सरवण कीतियां ने। इस वेले आपां साहिब सतगुरु पातशाह महाराज साहब जियां दी पवित्र जो बाणी लड़ीवार गुरबाणी दी कथा है वो आपां सरवण करते आ रहे हाँ। अज दा ये शब्द जो सानू प्राप्त हो रहा है सतगुरु पातशाह जियां ने 654 अंग दे उपर ये अज दे उपदेश दी दात बख्शिश की है। आओ कुछ समय वास्ते अपने मन के ध्यान नूं टिका के बड़ी भावना दे नाल सतगुरां दे ये अगमी वचन सरवण करिए। मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की घर पहला। राग दा नाम सोरठ है। भगत कबीर साहब जियां दी बाणी दा ये शब्द आपां सरवण करन जा रहे हाँ। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जियां ने इस बाणी नूं भाई साहब भाई गुरदास जियां नूं कोल बिठा के लिखवाया है। बाणी की तरतीब महाराज जियां ने यह बनाई है। सारियां तो पहला गुरु नानक देव पातशाह की बाणी राग दे रंभ दे विच, फिर गुरु अंगद साहब पातशाह की बाणी, गुरु अमरदास महाराज जियां की बाणी, साहिब गुरु रामदास पातशाह ते साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जियां दे जिहड़े बराबर दे शब्द हैं वो लिखे गए। उस तो बाद वे जे अष्टपदियाँ चलदियाँ ने जां शंत नाम की बाणी चलती है उस बाणी दे विच भी सब तो पहला गुरु नानक साहब पातशाह की बाणी आवेगी। जे शंत नाम की बाणी चलती है तां भी गुरु नानक देव महाराज जियां दे पहला शंत लिखे जाणगे, बाकी बाद विच दूजे गुरु साहबानां दे लिखे गए। ये तरतीब बनाई है सतगुरु पातशाह ने बाणी लिखण वेले। जिस वेले बाणी लिखी जाती है उस तो उपरंत फिर वार दे विच सलोक महले ते पौड़ियाँ महाराज ने लिखवाए। तो उस तो बाद विच भगतां दी बाणी जो है वो सतगुरां ने दर्ज करवाई है।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 541 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1398 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। 1398 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1518 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ 541 ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਭਗਤ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 654 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਸੋਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਫਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਗਤ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਛੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਤ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਧਿਆਵੈ ਗੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੈਸ ਫਨੀ ਸੇਖ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1000 ਫੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 2-2 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 2000 ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਐਸਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ, ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੀਏ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਵੇਂਗਾ, ਮਿਹਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਸ ਭਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਫਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਟਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾਗ ਡਾਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਆ ਸੇ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਈ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਅਖੁੱਟੀ ਜਾਹੀ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਆ ਸੇ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ। ਨਾਰਦ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਿਮਰਨੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਾਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਕੇਵਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਲੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ, ਕਾਹੂ ਪਿਛਾ ਕੋ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ। ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਹੂ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ। ਪਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਸ਼ੂ। ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਣ ਤਾਇਓ। ਕੋਈ ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬੜਾਂ ਜਠੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ, ਕੋ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਝੂਠੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਝੂਠੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ।
ਅਜਾਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਮਨ ਹਟ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮਨ ਹਠ, ਮਨ ਦੀ ਹਠੀ ਕਰਕੇ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਪਿਆ। ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਇੱਕ ਭੋਏ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਐ ਸਹੋਰ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੇ ਮੋਲੇ ਮਨ ਹਟ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਤਰ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਹੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਜਟਾ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਭਗਵੇਂ ਪਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਹੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਜ ਚਿਤਰੈ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਤੇਰਾ। ਇਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਤੇਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋਰ ਹੈ ਬੂਢਾ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਕੇਵਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਮੋਏ ਸਿਰ ਨਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਹੱਜ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਾਈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਵਾ ਛੱਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਫੀਆਂ ਪਾ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਬਕਰੀਦ ਦੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਕਦੇ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰਨਾਈ। ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਇਲੇ ਜਾਰੇ ਓਇਲੇ ਗਾਡੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਇਲੇ ਜਾਰੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਓਇਲੇ ਗਾਡੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੱਜੈ ਇੱਕ ਦੱਬੀਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ। ਦੱਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾੜਨਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਬੀਏ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਆਓ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਬੋਧੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਹੇ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭੀ ਫਿਰ ਹਸਨ ਪਾਹੇ, ਹਸਨ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਖੂਹ ਦਾ, ਰੱਸੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏਲੇ ਜਾਰੇ ਓਏਲੇ ਗਾਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੋਹੋਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਹੋਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਦੋਹੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੋਹੋਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਏਲੇ ਜਾਰੇ ਓਏਲੇ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੋਹੋਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੋਹੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੱਤ ਨਾਮ ਰੀਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਰੀਤੀ ਨਾਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਪਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਕੁਝ ਫਕੀਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਮਨ ਰੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਅੰਧਤਾਈ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਕਹੀਏ ਜਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਰੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੰਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਂ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਹੈ ਜਮ ਜੇਵਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਵਰਾ ਕਹੀਏ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੱਖਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਤਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇਵਰਾ ਫਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਕੈ ਪੁਰਾਨ, ਸਮਝਤ ਨਹਿ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਕਹਾਂ ਜੈ ਹੈ ਭਾਜ ਰੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਮ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਕਬਿਤ ਪੜੇ ਪੜ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ, ਕੱਪੜ ਕਿਦਾਰਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਹਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪੀ, ਕਵਿਤ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਤੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਗਵਾ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਕਵਿਤਾ ਮੂਏ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਪੜ ਕਿਦਾਰਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੜੀਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਪੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਲੱਖ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ, ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਇਨਹੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਜਟਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਟਾ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਲੰਮੀ ਜਟਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਮਾ ਜੂੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਜਟਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ। ਜਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਟਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 84 ਸਿੱਧ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਇਨਹੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਚਨ ਆਏ ਸਨ, ਦੋਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇਨਹੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋਗੀ। 5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਗਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ 5 ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ, ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਇਨਹੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ। ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਫਣੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਬ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੰਥਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਹੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਖਿੰਥਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕੜ ਲਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਕੱਲੀ ਸਵਾਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਲਦਾ ਰਹਿ। ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਸਵਾਹ ਹੀ ਮਲਣੀ ਹੈ। ਨਾਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੀ ਸਵਾਹ ਮਲਦਾ, ਕਾਲੀ ਸਵਾਹ ਮਲਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਹ ਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਆ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਲੌਰ ਦੀ ਮੁੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਆ, ਮੂੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਮੁੜਾਏ। ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਟਾ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਘਰ ਮੁੜਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਵਾਲ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਗੰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਜਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਗੀ ਵਾਈਐ। ਸਿੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ।
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਅੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਗੀ ਭੋਗੀ ਕਾਪੜੀਆ ਕਿਆ ਭਵੈ ਦਸੰਤਰ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਤ ਸਾਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੂਏ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਧਾਰ ਜੋਗੀ ਮੋਏ, ਤੇਰੀ ਗਾਤੇ ਨਹਿ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਾਰ ਨਾਮ ਜਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਨੇ, ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਐਸੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਰ ਬੈਠਦੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਪੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁਰਕੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੋਏ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਇਨਹਿ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਿਣ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੋਏ, ਗੜਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੈਠਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਜੋੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੂਮਹਿ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਸੂਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਸੰਚਿਤ ਥੈਲੀ ਕੀਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਤਿਸ ਤੇ ਡਾਰ ਅਵਰ ਕੋ ਦੀਨੀ। ਇਕੱਠੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਥੈਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਧੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਕੱਠੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਏ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਰੋਵੈ ਦਹਿ ਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ,
ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੌਰੂ ਆਏ। ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਵਹਿ ਪਾਂਡਵ ਭੈ ਮਜੂਰ, ਜਿਨ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ। ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਏਕੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਭਇਆ। ਰੋਵੈ ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਪੀਰ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੈ ਭੀੜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਵੈ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਹਿ ਭਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਰੋਵਹਿ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੈ ਧਨ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਨ ਨਾਮ ਕੰਜੂਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਰਬ ਸੰਚ ਰਾਜੇ ਮੂਹੇ, ਮਰ ਗਏ ਰਾਜੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਗੜਲੇ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ, ਗੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾੜ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਰੀ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੜ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਗੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੜ ਕਿਲਾ, ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੜ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਕੰਚਨ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸੰਦੂਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਗੱਡ ਲੈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਚੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਗਿਆ, ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਡ ਲੈ ਕੰਚਨ ਭਾਰੀ। ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪ ਇਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਏ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਦ ਪੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਪ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀਤੇ ਪੰਡਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੇਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਤਸ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਡਤ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਸਲਾਹ ਨੇ ਆਵੇ ਆਵਣ ਵਜਾਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੂਏ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਰੂਪ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਹੈ। 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਨ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੀਦੇ। 32 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਨਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਏ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ,
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀਸੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬਿੰਦੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਿਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਐਸਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਏ, ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ। ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਮੇਲੇ ਮੱਸਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦਿਸੇ, ਸਰੀਰ ਦਿਸੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਦ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਬਿਗੋਤੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸਰੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਗੁੱਤੇ ਕਹੀਏ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਗੁੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸਰੀਰਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰਖ ਕਹੀਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਬਿਗੋਤੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸਰੀਰਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਿਰਖ ਹੈ। ਨਿਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਭਾਅ। ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸਰੀਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਅ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਵਾਨੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬੰਦਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸਰੀਰਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਡੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਏ, ਕਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਬੀਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ। ਗਤ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਬੀਰਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 541 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 654 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਬਿਗੋਤੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਰਖ ਸਰੀਰਾ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਏ।